Assalamu alaikum. Now we are going to see the topic maintenance of pregnancy and embryonic development. Last class la fertilization and implantation பார்த்தோம் இல்லையா? Fertilization la zygote form ஆகும். Then first cleavage, it undergo first cleavage to produce a blastomeres. That is two identical cells. Then the blastomeres என்ன ஆகும் அப்படினா திருப்பி cleavage அங்கேயும் form ஆகும். Then 4 cells and divided into 8 cells and then 16 or more cells. That is known as morula. So morula stage then transform into blastocyst. Blastocyst எப்படி கம்போஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம். Trophoblast and inner cell mass இந்த ரெண்டும் அதுல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம பார்க்க போறது அந்த inner cell mass blastலால எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. Then the embryo எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கறத இந்த லெசன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே? The trophoblast வந்து எப்படி இருக்கும்னா is a single layer of large flattened cells. And inner cell mass is a small cluster of 20 to 30 rounded cells form ஆகிருக்கும். So இப்போ இந்த inner cell massல தான் embryo develop ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு last classல பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ இந்த inner cell mass differentiate into epiblast and hypoblast. So இந்த blastocystல எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா epiblast is a ectoderm, embryonic ectoderm ஆகும், hypoblast embryonic endoderm ஆகும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இப்போ embryonic ectodermக்கும் endodermக்கும் betweenல mesoderm ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகே, இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா the outer layer எப்படி இருக்குன்னா trophoblast, outer layer trophoblast and epiblast. இந்த பிங்க் கலர்ல இருக்கு இல்லையா, இது epiblast and hypoblast. This is hypoblast. இதுதான் blastocystoட structure. Then the blastocyst எப்படி transfer திருப்பி என்னவா மாறும் அப்படின்னா gastrula. Blastocyst transformation of blastocyst into gastrula with 3 primary germ layers. ஆல்ரெடி நம்ம fertilization அந்த ஈவென்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? gastrulation, blastocyst அடுத்து gastrulation. இந்த gastrulationல 3 germ layers இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம். So the process is known as gastrulation. The process is known as gastrulation. Gastrula structure பார்த்தீங்கன்னா this is mesoderm and the violet color இருக்குல்ல இது endoderm and the next one ectoderm. இப்போ இந்த மூணு லேயர்ல இருந்து தான் tissues, organ systems எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும். The organ formation என்ன சொல்றோம்னா organogenesis. So formation of organs with 3 germ layers is known as organogenesis. The extra embryonic membranes are layers that enclosing the embryo. Embryo சுத்தி extra embryonic membranes இருக்கும். That is 4 membranes இருக்கு. There are first one amnion and second one yolk sac and third one allantois and fourth one chorion. The first one amnion. Amnion is the innermost membrane of the embryo. Embryo உடைய innermost layer தான் என்ன அப்படின்னா இந்த amnion. இது double layer translucent membrane இருக்கும், ஒளி ஊடுறக்கூடிய membrane இருக்கும். Then filled with the amniotic fluid. அந்த amnion full-ஆ fluid இருக்கும். இந்த fluid எதுக்காக அப்படின்னா it protects the embryo from mechanical stress. The amniotic fluid protects the embryo from mechanical stress. So then the embryo grows, the amnion grows with it. So the embryon, the amnion grow ஆகும்போது அதே டைம்ல the embryo grow ஆகும்போது at a timeல amnionum grow ஆகும். This enlarges the amniotic cavity, allowing for growth and movement of the fetus. When the embryo சுத்தி இருக்கக்கூடிய லேயர் வந்து amnion. ஸோ இந்த ஆம்னியான் வந்து விரிஞ்சு கொடுக்கும்போது தான் என்ன ஆகும்னா இந்த எம்ப்ரியோவும் வளர ஆரம்பிக்கலையா, அந்த எம்ப்ரியோ வளர்றதுக்கு தகுந்தாப்புல இந்த ஆம்னியானும் க்ரோ ஆகும். ஸோ இது வந்து அந்த ஃபீட்டஸ் உள்ள மூவ்மெண்ட், அதாவது உள்ள அசைஞ்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி அது உள்ளே வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபீட்டஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயருக்கு ஆம்னியான். ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இஸ் த ஆம்னியான். தென் இட் ரெகுலேட்ஸ் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ். இந்த amniotic fluid அந்த எம்ப்ரியோக்கு ஒரு குஷன் மாதிரி இருக்கும். So the next is the yolk sac. Yolk sac forms a part of gut. அதாவது உணவு பாதையுடைய
ஒரு பகுதியா இருக்கும். Then it acts as the site of blood cell formations until about the 6th week. So when the liver takes over this role. The next one, allantois. Allantois is the embryonic tissues. The allantois form a small outpacketing of embryonic tissue at the caudal end of the yolk sac. Yolk sac உடைய வால் பகுதியில இந்த allantois வந்து ஒரு சின்ன பிதுக்கமா ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும். Then it is the structural base for the umbilical cord that links the embryo to the placenta and it becomes part of the urinary bladder. The umbilical cord அப்படிங்கிறது தொப்புள் கொடி that links the embryo to the placenta. Placenta அப்படிங்கிறது தாய் சேய் இணைப்பு திசு. இப்போ இந்த தொப்புள் கொடி மூலமாக தான் எம்ப்ரியோவும் பிளசண்டாவையும் கனெக்ட் பண்ணுறது எது அப்படின்னா இந்த umbilical cord. So the allantois becomes a part of the urinary bladder. எப்படின்னா அதே டைமில் இது ஒரு urinary bladderஆகவும் ஆக்ட் பண்ணும். The next layer is chorion. Chorion is the outermost layer which encloses the embryo. இப்போ இந்த கோரியான் தான் அவுட்டர் லேயராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இது என்க்ளோஸ் த எம்ப்ரியோ, எம்ப்ரியோவை ஃபுல்லாக சுற்றி இருக்கும். ஸோ அண்ட் ஆல் அதர் மெம்பரேன் அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த பிளசண்டா. ஸோ இந்த பிளசண்டா ஃபார்மேஷன்லையும் இது இந்த கோரியான் ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஸோ த எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியோனிக் மெம்பரேன்ஸ் ஆம்னியான், yolk sac, allantois and chorion. இந்த பிக்சரில் பார்த்தோன்னா நமக்கு கிளியராக தெரியும். ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆம்னியான், இன்னர் லேயராக இருக்கு இல்லையா, இதில் தான் இந்த பேபி ஸ்விம் பண்ணிகிட்ருக்க மாதிரி இருக்கும். The amnion is a double-layered translucent membrane filled with the amniotic fluid. இதில் amniotic fluid வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கும். So it provides a buoyant environment to protect the developing embryo from injury. இது எப்படி ஒரு சூழலை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னா, பயாண்ட் அப்படிங்கிறது மிதந்துக்கிட்டு இருக்குது, இந்த பேபி வந்து மிதந்துட்டு இருக்க மாதிரியான ஒரு சூழலை உருவாக்கும். ஸோ இது மூலமாக இது எந்த பக்கமும் இடிச்சிடாமல், அதாவது எந்த டேமேஜும் ஆகாமல் பாதுகாக்கக்கூடியது அப்படின்னா இந்த ஆம்னியான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் yolk sac and allantois. Allantois is here. The allantois form a small pocketing of embryonic tissue. Small pocket of embryonic tissue. So this is placenta. Here clear? Placenta. So the next one. So the chorion is the outermost layer. It encloses the embryo. It encloses the embryo and all other membranes and also helps in the formation of the placenta. Then next, trophoblast. The trophoblast cells in the blastocyst send out several finger-like projections called chorionic villi. This is finger-like projections known as chorionic villi, placental villi. The chorionic villi carrying fetal blood. இதில் fetal blood இருக்கும். இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த சைனசஸ்ங்கிறது குழி, இந்த குழியில் எல்லாமே மெட்டர்னல் பிளட், அதாவது அந்த பேபியுடைய மதருடைய பிளட் வந்து இதில் இருக்கும். ஓகேவா? தென் த கோரியானிக் வில்லை அண்ட் த யூட்ரின் டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் த டிஸ்க் ஷேப் பிளசண்டா. இப்போ இந்த கோரியானிக் வில்லையும் யூட்ரின் டிஷ்யூஸும் ஃபார்ம் ஆகி தான் இதை உருவாக்கும் அப்படின்னா டிஸ்க் ஷேப் பிளசண்டா. Disc shape placenta. So the placenta is a temporary endocrine organ formed during is a pregnancy and it connects the fetus to the uterine wall through the umbilical cord. The umbilical cord மூலமா the fetus ஐயும் uterine wall இருந்து அந்த fetus connect பண்ணும். ஓகேவா? So the next one, it is the organ by which the nutritive, respiratory and excretory functions are fulfilled. இப்போ இந்த பிளசண்டா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நியூட்ரிட்டிவ், அதாவது நியூட்ரிஷன்ஸ், அந்த ஃபீட்டஸ்க்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணும். தென் ரெஸ்பிரேட்டரி அண்ட் எக்ஸ்கிரேட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸையும் அதை வந்து பார்த்துக்கும். ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட், the embryo's heart develops during the 4th week of pregnancy. 4th week of pregnancy தான் எம்பியோடைய ஹார்ட் ஃபார்ம் ஆகும்.
It circulates blood through the umbilical cord and placenta as well as through its own tissues. இப்போ இந்த blood இந்த fetus வந்து heart form ஆகும் இல்லையா? இப்போ இந்த heartல இருந்து blood வந்து எங்கெல்லாம் போகும் அப்படின்னா umbilical cord மூலமா placenta as well as through its own tissues. அதில் உள்ள மற்ற டிஷ்யூக்களுக்கு எல்லாமே இந்த blood வந்து circulate ஆகும். Next, the primary germ layers serves as the primitive tissues from which all body organs develop. நம்ம germ layers தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எக்டோடம் எண்டோடம் மீசோடம் இதுதான் வந்து ஆர்கன்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? The formation of organs is known as organogenesis. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்ன அப்படின்னா எக்டோடம். இந்த எக்டோடமில் எதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமில் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு வரும். தென் எபிடர்மிஸ் அண்ட் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அண்ட் மெமரி கிளாண்ட்ஸ். இது எல்லாம் எது இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் எது ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா எக்டோடம். தென் நெக்ஸ்ட்டு மீசோடம். மீசோடமில் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும்னா கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, கார்டிலேஜ் அண்ட் போன், மசில்ஸ், ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் யூரினோஜென்ட்ரல் சிஸ்டம். யூரினோஜென்ட்ரல் சிஸ்டம் மீன்ஸ் கிட்னி, யூரிட்டர் அண்ட் கோனாட்ஸ். இதெல்லாம் மீசோடமில் ஃபார்ம் ஆகும். தென் எண்டோடம். எண்டோடமில் எபிதீலியம் ஆஃப் கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டினல் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட், லிவர், பேங்க்ரியாஸ், தைராய்டு அண்ட் பேராதைராய்ட்ஸ் இதெல்லாம் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா எண்டோடமில். அப்போ ஜெர்ம் லேயர்ஸ், ப்ரைமரி ஜெர்ம் லேயர்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னா எக்டோடம், எண்டோடம் அண்ட் மீசோடம். இந்த எக்டோடம், எண்டோடம், மீசோடம் இது மூணுலையுமே என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 4th வீக்கில் ஹார்ட் ஃபார்ம் ஆகுது எம்ப்ரியோவில். தென் மற்ற எல்லா ஆர்கன்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? ஸோ நார்மலாக ஹியூமன் ப்ரெக்னன்சியை பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னா 280 days ஆர் 40 weeks. ஸோ இந்த கரு உருவாகி அந்த கரு பிறக்கிற வரைக்கும் உள்ள காலம் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜெஸ்டேஷன் பீரியட். ஸோ இதோடைய டைம் பார்த்தோம் அப்படின்னா 280 days ஆர் 40 weeks and is called the gestation period. இந்த ஜெஸ்டேஷன் பீரியடை மூணு அதாவது 9 months அப்படின்னு சொல்லலாம். மந்த்ஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு 9 months. இப்போ இந்த 9 monthsையும் 3 trimesters தான் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. It can be divided for convenience into 3 trimesters of 3 months each. அப்போ 3 months அதை வந்து டிவைட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர், செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் அண்ட் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர்னு டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. The first trimester is the main period of organogenesis. Organogenesis means organ formation. So the body organs, namely the heart, limbs, lungs, liver and external genital organs are well developed. In the first trimesterல எதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஆர்கன்ஸ், that is heart, limbs, lungs, liver and external genital organs. Then second trimester இதில் என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா the face is well formed with features, eyelids and eyelashes, eyes blink and body is covered with fine hair, muscle tissue develops and bones become harder. அப்போ செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஃபேஸு, தென் ஐலிட்ஸ், ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஐலிட்ஸ், ஐலாஷஸ், ஐஸ் பிளிங்க், கண்ணு வந்து இப்படி சிமிட்டி முடிக்கும் இல்லையா, ஐஸ் பிளிங்க், பாடி இஸ் கவர்ட் வித் ஃபைன் ஹேர், தென் போன்ஸ் வந்து ஹார்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர். இந்த தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் the fetus is fully developed. In the last month the fetus is fully developed and is ready for delivery by the end of 9 months. The placenta is a temporary endocrine gland சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த டைமில் செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஹியூமன் கோரியானிக் கொனடோட்ராபின் அண்ட் ஹியூமன் கோரியானிக் சொமேட்டோமெமட்ராபின் ஆர் ஹியூமன் பிளசண்டல் லாக்டோஜன், then estrogens, progesterone, relaxin. These hormones are essential for supporting fetal growth. இப்போ இந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் எப்போ செக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிளசண்டா டெம்பரவரியாக மட்டும்தான் எண்டோக்ரைன் கிளாண்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். எப்போ அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில். அதே மாதிரி ரிலாக்ஸின்ங்கிற ஹார்மோன் எப்போ செக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா during the later phase of pregnancy.
which helps in relaxation of the pelvic ligaments at the time of parturition. Delivery timeல அந்த pelvic ligaments விரிந்து தளர்த்துறது எது அப்படின்னா இந்த ரிலாக்ஸிங்கிற ஹார்மோன். Relaxation of the pelvic ligaments. So, the human chorionic gonadotropin and human chorionic somatomammotropin then relaxin are produced only during pregnancy. In addition, during pregnancy, the level of the hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine இது எல்லாமே வந்து secrete ஆகும். So, is increased several folds in the maternal blood. These hormones are essential for supporting fetal growth. இப்போ fetal growthக்கு support பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈஸ்ட்ரோஜன், progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine. Okay. Normally, a female uterus is about 3 inches long and 2 inches wide but can expand 20 times during pregnancy. இப்போ நார்மலாக பார்த்தது ஒரு எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகி ஒரு பேபி ஃபார்ம் ஆகிறது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. இப்போ சம்டைம்ஸ் நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ட்வின்ஸு, ட்ரிப்ளெட் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்த ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ்லாம் எப்படி உருவாகிறாங்க, எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த ட்வின்ஸ்லேயே 3 டைப்ஸ் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மோனோசைகோட்டிக் ஆர் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ், டைசைகோட்டிக் ஆர் ஃப்ராட்டர்னல் ட்வின்ஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் ஜயாமிஸ் ட்வின்ஸ். இந்த மோனோசைகோட்டிக் ட்வின்ஸ் வந்து ஐடென்டிக்கல். அவங்க வந்து ஒன்று மேலாக இருப்பாங்க, 2 பேருமே மேலாக இருப்பாங்க, இல்லை 2 பேருமே ஃபீமேலாக இருப்பாங்க. இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா it produces when a single fertilized egg splits into 2. அந்த cleavage நடக்கும். இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா cleavage ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஈக்குவல் பார்ட்டாக அது வந்து டிவைட் ஆகும். ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த டைமில் அந்த egg splits into 2 during the first cleavage. They are of the same sex, look alike and share the same genes. The next one, dizygotic twins. Dizygotic twinsனாலே fraternal twins. இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா when 2 separate eggs are fertilized by 2 separate sperms. நார்மலாக 1 egg sperm and 1 sperm 1 egg வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம்னா ஃபர்டிலைஸ் ஆகி தான் இந்த மாதிரி ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும், தென் சைகோட் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ இங்கே என்ன அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் 2 separate eggs are fertilized by 2 separate sperms. ஸோ இந்த ட்வின்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒன்று மேலாக 2 பேருமே மேலாக இருப்பாங்க, இல்லை அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க, மேலே ஒரு ஃபீமேலாக இருப்பாங்க. ஆனால் இவங்க வந்து நான் ஐடென்டிக்கலாக இருப்பாங்க, ஒன்று போல் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ தென் நெக்ஸ்ட்டு ஜயாமிஸ் ட்வின்ஸ். இந்த ஜயாமிஸ் ட்வின்ஸு கன்ஜாயிண்ட் ஆர் தி கன்ஜாயிண்ட் ட்வின்ஸ், ஒட்டி பிறந்த ரெட்டைகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதான் என்னென்னா ஜயாமிஸ் ட்வின்ஸ். The conjoined twins who are joined during birth.